नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाता। परमात्म प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्म प्रकाश નો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। એમાં ગાથા 103 બીજા અધિકારની ગાથા 103 સળંગ ગાથા 230 નો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। આ ગાથા એનો અનિવાર્ય અને ભાવાર્થ કર્યા છે। એના ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે એનો કેટલોક ભાગ કર્યો છે, શેષ ભાગ આજે આપણે લઈશું। તે પછીથી ગાથા 104 તથા 105 નો સ્વાધ્યાય પણ આપણે કરીશું। તો પહેલા ગાથા 104 તથા 105 લઈએ છીએ। गाथा 104 ना उपोद्घात में कहे छे कि आगे जो जीवों के शत्रु मित्र आदि भेद नहीं करता है वह निश्चय कर जीव का लक्षण जानता है, ऐसा कहते हैं। तो गाथा 104 आगे छे शत्रुपि मित्रमपि आत्मा परः जीवा अशेषा अपि एते एकत्वं कृत्वा यो मनुतेश आत्मानं जानाति। 104 गाथाना अन्वयार्थ में कहे छे कि एते एषा अपि जीवा शत्रुरपि मित्रम अपि, ये सभी जीव है, उनमें से कोई एक किसी का शत्रु भी है, मित्र भी है, अपना है, और परः यह एकत्वम कृत्वा पर है दूसरा है ऐसा व्यवहार से जानकर जो ज्ञानी निश्चय से एक बना करके अर्थात सब में समदृष्टि रखकर मनुतेशः जानाति, मनुतेशः आत्मानं जानाति, समान मानता है, वही आत्मा के स्वरूप को जानता है। सो कहते कि ये सभी जीव है, उनमें से कोई एक किसी का शत्रु भी है, मित्र भी है, अपना है, और पर का है दूसरा है। ऐसा व्यवहार से जानकर जो ज्ञानी निश्चय से एक बना करके अर्थात सब में समदृष्टि रखकर समान मानता है, वही आत्मा के स्वरूप को जानता है। ये पछी गाथा 105 छे। 105 गाथाना उपोद्घातमां ए ज वातने आगळ लंबावे छे। एमां एम कहे छे कि आगे जो सब जीवों को समान नहीं मानता उसके संभाव नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। पेलामां जे माने छे बधाने समान माने छे एने संभाव छे एम कहे छे, અને 105 માં એમ કહે છે કે જો એમ નથી માનતો તો એને સંભાવ નથી, જીવોને સમાન નથી માનતો તો એને સંભાવ નથી। તો ગાથા 105 આ રીતે છે यो नैव मन्यते जीवान् जीव सकलान् अपि एक स्वभावान् तस्य न तिष्ठति भावः सम भवसागरे य नव। एना अन्वयार्थ में कहे छे कि जीव य सकलान् अपि जीवान् एक स्वभावान् नैव मन्यते, हे जीव जो सभी जीवों को एक स्वभाव वाले नहीं जानता, तस्य समः भाव न तिष्ठति, उस अज्ञानी के संभाव नहीं रहता। यह भव सागरे नवः, जो संभाव
संसार समुद्र के तरने को नाव के समान है। શું કહે છે कि हे जीव, जो सभी जीवों को एक स्वभाव वाले नहीं जानता, उस अज्ञानी के संभाव नहीं रहता, जो संभाव संसार समुद्र को तरने को नाव के समान है। तो गुजराती में गाथा लईए। गाथा 104 गुजराती में आ प्रमाणे छे। शत्रु मित्र के स्वकीय पर जे आ जीव समस्त एक गणी सौ समझुए ते जाने निज तत्व। एना अर्थ में कहे छे कि आ बधा प्राणियों छे तेमांथी कोईक कोईनो शत्रु पण छे तथा कोई कोईनो मित्र पण छे। आ पोतानो छे, आ पारकानो छे, एम व्यवहारथी जाणीने जे ज्ञानी एक दृष्टि राखीने निश्चयथी सर्वने समान जुए छे, निश्चयथी सर्वने समान जुए छे, समान माने छे, ते ज आत्माने जाणे छे। शत्रु मित्र जीवन मरण लाभ अलाभ आदि सर्व द्वंद्वोमां संभाव रूप जे वितराग परम सामायिक चारित्र तेना प्रभावथी जीवोने जे शुद्ध संग्रह नयनी अपेक्षाए समान जाणे छे ते स्वस्वरूपने जाणे छे। ते स्वस्वरूप वितराग सहजानंद रूप तथा शत्रु मित्र आदिनी कल्पनाथी रहित छे। शत्रु मित्र जीवन मरण लाभ अलाभ आ बधु एवा द्वंद्व, कोईने शत्रु मानवो कोईने मित्र मानवो, जीवन मरण लाभ अलाभ एटले ए विरोधी वातो बधी जे छे एवुं वस्तुनुं स्वरूप नथी, एवुं वस्तुनुं स्वरूप नथी। कोण शत्रु ने कोण मित्र, बधा भगवान आत्मा छे। एटले के छे के जे संभाव रूप प्रवर्ते छे जीवोमां एक दृष्टि राखीने निश्चयथी सर्वने समान जुए छे, सर्वने समान माने छे, जीवने जीव तरीके ज माने छे, ते खरेखर आत्माने जाणे छे। आगळ 105 गाथा गुजराती में लईए। एमां कहे छे के एक स्वभावी जीव सौ माने एम न जे संभाव न तेने रहे बवाब्दी नौका जे। एना अर्थ में कहे छे कि हे जीव, सर्व जीवों ने एक स्वभाव वाला जे मानता नथी। 104 में जे माने छे एनी वात करी अने हवे अहींया नास्ती थी वात ले छे कि जो नहीं मानता तो शुं छे। एटले कहे छे कि हे जीव, सर्व जीवों ने एक स्वभाव वाला जे मानता नथी ते अज्ञानी छे अने ते अज्ञानी जीवने संभाव नथी कि जे संभाव संसार रूप समुद्र तरवामां नाव समान छे। संभाव केवो छे? समभाव संसार रूप समुद्र तरवामां नाव समान छे। जीवोमां एकपणुं मानता जीवो बधा सरखा छे, एकपणुं एटले ए अपेक्षा एक सरखा छे एम मानवामां आवे तो कोईना प्रत्ये पछी राग के द्वेषनुं कोई कारण रहेतुं नथी। अने ज्यारे राग द्वेष थता नथी तो पछी जीवने नवा कर्मबंध पण थता नथी। ए संभावे प्रवर्ते छे तो दृष्टि एनी स्वरूप तरफ जाय छे। बारमां कोई प्रत्ये राग पण नथी, द्वेष पण नथी तो पछी एनी दृष्टि स्वरूप तरफ जाय छे। अने जेनी दृष्टि स्वरूप तरफ जाय छे ए पोताना स्वरूपनो अनुभव करे छे। एम करता ए सम्यक्त्व अने केवल ज्ञान प्रकट करी अने भवसागरने तरी जाय छे। अहींया कहे छे के निश्चयथी सर्व प्राणीओ समान छे। एम जेने श्रद्धा नथी तेने संभाव उत्पन्न थतो नथी। आवो संभाव उत्पन्न न थाय तो पछी ए राग द्वेष कर्या ज करे ने, अने राग द्वेष कर्या करशे तो थशे शुं? आ जीवे अनादिथी ए ज कार्य कर्युं छे, राग द्वेष कर्या छे अने ए राग द्वेष शुभाशुभ भाव ए ज एनो संसार छे। संसार एटले जगतना पदार्थो, एम कई संसार नथी। जीवना राग द्वेषना जे परिणाम छे ए ज एनो संसार छे अने एने कारणे जेने भवना भ्रमण थाय छे। तो जेने
આ રાગ દ્વેષ જેમાં હોય નહીં એવો સંભાવ ઉત્પન્ન થતો જ નથી, તો એને સંસાર ક્યાંથી મટે? એટલે આ સંભાવ કેવો છે? આ સંભાવ તો રાગ દ્વેષ રહિત છે. એવો સંભાવ એના વિશે વાત કરે છે કે નિશ્ચયથી સર્વ પ્રાણીઓ સમાન છે એમ જેને શ્રદ્ધા નથી તેને એવો સંભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી. 104માં એમ કહ્યું કે એવો સંભાવ જે રાખે છે એની વાત લીધી. અહીંયા જે નથી રાખતા, પ્રાણીઓ પ્રત્યે સમાન ભાવ નથી રાખતા, તો આ સંભાવ કે જેમાં કશાય હોતા નથી, રાગ દ્વેષ થતા નથી અને દ્રષ્ટિ સ્વરૂપ તરફ વળે છે, તો એ નથી. એટલે પછી વિતરાગી પરિણામે ક્યાંથી થાય? એટલે કે છે કે વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં વિરાજતા યોગીઓ પ્રાણીઓને સંભાવે જુએ છે, પણ જેને સંભાવ નથી એને તો વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિ ક્યાંથી થવાની? અરે સમ્યક દર્શન નથી થતું, તો પછી જે સંભાવ અપાર સંસાર સમુદ્રને ઉલ્લંઘવામાં નાવ સમાન છે એવો સંભાવ, એવા સંભાવને માટે અહીંયા એ રીતે વાત કરી કે જેને નથી એ ભવના ભ્રમણ કરે છે. માટે રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કરીને પરમ ઉપશમ સ્વભાવવાળા શુદ્ધ સહજ આત્મામાં સ્થિતિ કરવી જોઈએ. બહુ સુંદર ગાથાઓ છે. હવે અત્યારે આપણે ગાથા 103 જે ચાલે છે એનું સહેજ પુનરાવર્તન કરીએ જેથી અનુસંધાન પ્રાપ્ત થઈ જાય. ગાથા 103માં એ વાત ચાલી રહી છે કે સૂક્ષ્મ અને બાદર શરીર તથા બાળ અવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા, જે એવી અવસ્થાઓ, એ બધું કર્મના ઉદયથી થાય છે. એ કર્મના ઉદયથી થાય છે. અને જીવો તો સર્વ અવસ્થાઓમાં, સર્વ જગ્યાએ, સર્વ ક્ષેત્રે અને સર્વ કાળે અસંખ્યાત પ્રદેશી અને જ્ઞાન દર્શન વાળા છે. એમાં કઈ ફેર પડતો નથી. ભલે શરીર જુદા જુદા હોય, નાના મોટા જુદી જુદી જાતના હોય, અને એની અવસ્થાઓ પણ બાળ અવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા, જે કઈ હોય તે છતાંય એમાં એની સાથે રહેલો જે જીવ છે એ તો પોતે અસંખ્યાત પ્રદેશી અનંત ગુણ વાળો છે. એવો ને એવો જ હંમેશા ત્રિકાળ એવો ને એવો જ રહે છે. સર્વકાળ એક સરખો જ રહે છે. તો એ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આજે આગળ લઈએ છીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ ભાગ 6, એના પાના નંબર 223, એમાં ચોથો પેરેગ્રાફ, છેલ્લો પેરેગ્રાફ. અહીંયા કે છે કે વિવિધ વિધિ વિષયનો એ શરીરની અવસ્થા, વૃદ્ધ, જુવાન, બાળ કે સૂક્ષ્મ ને બાદર, એ બધી કર્મના નિમિત્તની અવસ્થાઓ છે. પાદાન પોતાનું જાણું પરમાણુની અવસ્થા. એ જીવ એમ માને કે આ મારી અવસ્થા છે, ભ્રમ છે મોટું. શરીરની અવસ્થા મારી છે માને ભ્રમ છે, જ્ઞાન છે. તો એટલે એકલું જ્ઞાયક સ્વરૂપ ધ્રુવ ચૈતન પરમાત્મા પ્રકાશ તે જીવ હે સદા કાળ ત્રિકાળ સર્વ ક્ષેત્રમાં તે અખંડ ધ્રુવ છે. એ સિવાય આ બધા कर्मों से होती है अवस्था हो, और जीव तो सभी सब जगह देखो भगवान आत्मा મણી રતન જેમ કરોડ રૂપિયાની કિંમતનું હોય ને એવા કરોડો હોય, એમ ભગવાન તો આત્મા પૂર્ણાનંદ રતન ચૈતન રતન છે. એ સભી બધા જીવો સબ ક્ષેત્રમાં અને સર્વકાળે ઉતને પ્રમાણ હૈ. असंग प्रदेशी અને અનંત ગુણ પ્રમાણ. ક્ષેત્ર પણ એનું અસંગ પ્રદેશી
અને તેના ગુણો જે પૂર્ણ છે અનંત ગુણ પિંડ, એને અહીંયા આત્મા કહેવામાં આવે છે. સમજાણું? હે પર્યાય ને બાદ કરીને પર્યાય છે એ વ્યવહાર છે. વ્યવહાર રત્નશ્રય છે એ વ્યવહાર છે. એક સમયની પર્યાય પણ વ્યવહાર છે ખરી, જાણવા લાયક છે, એનું અસ્તિત્વ કબૂલવા લાયક છે, પણ એ ટીકારી આત્મા નહીં. હા, એવો જે ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપ, એમાં એને ભેદ ન પાડવો કે છે. હા, પર્યાયના અસ્તિત્વ ને રાગના અસ્તિત્વથી જીવનો ભેદ ન પાડવો, અથવા કોઈને જ્ઞાનનો ક્ષોભ થોડો, કોઈને વધારે, એથી જીવ એવો છે એમ નહીં. સમજાણું? કાંઈ ભગવાન અંદર ચૈતન રતન નહીં તો પૂર્ણાનંદ નો નાથ. હા, આ વાત સાંભળવા મળે નહીં. હે શું કરે? અને એને એકાંત ઠરાવે. એ વ્યવહારથી પણ થાય તો અનિકાંત કહેવાય. એમ અનિકાંત નો હોય ભાઈ. શ્રીમદ કહે છે ને, એક ટુકડો નહીં ઉડાવ, અનેકાંત પણ સમ્યક એકાંત એવા નિજ પદની પ્રાપ્તિ સિવાય ઘણું ગંભીર છે. બીજી નથી. કોઈ વખતે એમની શબ્દ કયા છે, પણ જે આ બે ભેદ પડ્યો નથી એટલે લોકોને ગોતો રહી ગયો. શ્વેતામન અને દિગંબર પાછળથી એક ચોખ્ખું કે છે, શુક્રના નામ આપ્યા ને, વિષ્ણુ આપ્યા, પોતે ચોખ્ખું કે પોતે તો એકાવતારી થઈને સ્વર્ગમાં ગયા છે. હા, અનેકાંત એટલે લોકો એમ કે છે ને કે નિશ્ચય પણ છે માનો, વ્યવહારથી નિશ્ચય થાય એમ માનો તો એ અનેકાંત છે. ઉપાદાનથી થાય માનો ને નિમિત્તથી પણ માનો તો એ અનેકાંત છે. એમ નથી. અનેકાંત પણ સમ્યક એકાંત એવા નિજ પ્રજ્ઞની સ્વરૂપના ઢળવા સિવાય કોઈ રીતે હિતની પ્રાપ્તિ છે નહીં. હા, સમ્યક એકાંત કેવી ત્યાં આ બાજુ ત્યારે સમ્યક એકાંત ઢળ્યો, સ્વરૂપની પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિની પ્રતીતિ થઈ, ત્યારે અપૂર્ણ ને રાગ છે તેનું જ્ઞાન કરે ત્યારે એને પ્રમાણ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. હા, સમજાણું? કાંઈ આ કોઈ મોટી પંડિતાની કામ નથી બાપામાં કે. હા, વિતરાગી લહેરની અંદર દશા પ્રગટ થવી. અજ્ઞાની લોકો બહારથી હાથ ન કર્યો ને એને તપ માને. સમજાણું? કાંઈ વાતમાં ફેર બહુ બધો જ છે નહીં ખબર બધું બાપુ કયો રોટલા બાર ન થતા કે જ્ઞાની બહારથી જોવે છે. અંતર વિતરાગ દિશાનો સ્વરૂપ યોગ તે તપ છે. એ હાર ન કર્યો એ તો વિકલ્પ છે. એ હાર તો જડ નહોતો જ આવવાનો એને. એને અંદરમાં આનંદના નાથને જગાડીને જડોળીને ભગવાનને જગાડ્યો અંદરથી વિતરાગ પર્યાય પણ.
જેમાં પ્રચુર મુનિ પણ એને કહીએ, 5મી ગાથામાં છે ને, એને મુનિ કહીએ જૈનના, કે જેને પ્રચુર આનંદનો સ્વાદ જેની દશામાં આવ્યો છે અને જેના અનુભવમાં આનંદના મોર છાપડી છે, જેને આ કાગળમાં નથી પાડતા પોસ્ટમાસ્ટરમાં, એમ જેને આત્માના અતિન્દ્રિય આનંદ જેને ઉછળી નીકળ્યો છે અંદરથી, અતિન્દ્રિય આનંદના સ્વાદના ભરપૂર ભરતી આવી છે. દરિયામાં જ્યાં પાણીની ભરતી આવે છે મોજું, એમ જેને અંતરના આનંદના નાથના ફીર થઈને જેની વર્તમાન પર્યાયમાં અતિન્દ્રિય આનંદની ભરતી આવી છે, એને મુનિ કહેવામાં આવે છે. બાકી બધા પોતા છે. સમજાણું કાંઈ? આ તો ભાઈ આખી દુનિયાથી જુદી વાત છે બાપુ. બીજી વાત છે ભાઈ, લોકારી મેળ ખાય જ નહીં. આનંદગંજી કે છે જ્ઞાનીના અભિપ્રાય હારે લોકની હારી મેળ ખાય તે અભિપ્રાય સાચો જ નથી. દુનિયા હારી મેળ કેમ ખાતો તારે? દુનિયાની હારી મેળ જ ન ખાયા. વિતરાગી અભિપ્રાય અને દુનિયા હારી મેળ ખાય જ નહીં. સમજાણું કાંઈ? એ તો લાગણીઓ છે બધી. એ આત્માના આનંદના સ્વાદ વિનાની તપસ્યાઓ બધી લાંગણ. શ્રીગુરુ લંઘન કે છે પાઠમાં છે ને, વિષય કસાય આહારો ત્યાગો જત વિજતે લંઘન વિદું એ છે ને. બધું ક્યાં આધાર દેવા જઈ એમ બધી ખબર છે. જેમાં ઈચ્છા તૂટી નથી, નિર્વિચ્છા વિતરાગી આનંદ જેમાં આવ્યો નથી, એ બધી અપવાસને લાગણીઓ કહેવામાં આવે છે. બીજી રીતે કહીએ તો ત્રાગું કરે છે. આ તો એવી વાતો બાપા ફેરવીને બેઠા છે કે કારણ છે કે નહીં? એ સંપ્રદાયમાંથી વાત છે જ નહીં. આખી દ્રષ્ટિ વિકરી છે બધી. હા તો આચાર મહારાજ એમ કે છે, જેટલા દેહના ભેદ દેખાય, અરે વિકલ્પના ભેદ દેખાય, એ છે ખરા, જાણવા જેવું છે, પણ એ જીવ નહીં. ભગવાન તો અતિન્દ્રિય આનંદનો નાથ, અનાકુળ શાંત રસનો કંદ પ્રભુ, એને આત્મા કહીએ. એ દયાદાનના રસના વિકલ્પી આત્મા નથી, એ તો અનાત્મા છે. ભાઈ છે ભાઈ. અપૂર્વ વાત રહી ગઈ છે ને. અનંતકાળ મુનિ પણ દીધા, દિગંબર મુનિઓ. લુગડા વાળા તો પુલ્લિંગીઓ છે, એ તો દ્રવ્યલિંગી નથી. પણ દિગંબર લિંગ જે ધારણ કરે, 28 ગુણ પાળે, મહાવર ચોખા પાળે, તોય પણ એ દ્રવ્યલિંગી છે, વસ્તુની ભાન નથી અંદર. આવી વાતું બાપા બહુ ફેર. અહીં ઓલા હા વાત સાચી. આ ક્યાં છે બાપા? મને તો ખબર રાખીએ, આખી દુનિયા જોઈ છે. કાઠિયાવાડ ગુજરાત જોયો, પણ 9,000 માઇલ 3 વાર હિન્દુસ્તાન જોયો. 9,000 માઇલ 3 વાર. માર્ગ બાપા બીજો છે ભાઈ. हाँ के छे ये जीवों का वही स्वरूप जानना,
बादर सूक्ष्म आदि तो समझकर देखकर जो भेद मत जानो। विशुद्ध ज्ञान दर्शन की अपेक्षा सब जीव समान। देखो एक वो दृष्टा ने ज्ञाता टिकाली स्वभाव एवा विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावથી બધા આત્માઓ સરખા છે। સમજાણું કાંઈ કવિચંદભાઈ અમારા વાંચના કલકત્તામાં વાંચનું તો ચારી કોર્સ થઈ ગયું છે અહીંનું। હવે લંડનમાં થઈ ગયું છે। અહીંનું વાંચન છે। પ્રેમચંદ કરી કોક છે લંડનમાં વાંચે છે, અમેરિકામાં વાંચે છે, કર્ણાટકમાં બધે થઈ ગયા। માત્ર પુસ્તકો 20 લાખ થઈ ગયા ને। બહુ ગામો ગામ પહોંચ્યા છે। હવે કેટલાક નાખી દે પાણીમાં, પણ કેટલાક નાખશે જીરવાળા નહીં ને એ વાત નહોતી ને એને કાને પડતા એને આમ તો અનંતી વાર 6 મહિનાના ઉપવાસ કર્યા, 2 મહિનાના સંસારા કર્યા, અનંત વાર કર્યા છે। નીવના 9મી ગ્રેડ જાય અનંતા પૂર્વ પરાવર્તન કર્યા। એ બધી રાગની ક્રિયા પુણ્યની માને ધર્મ મિથ્યાત્વના પોષક છે। મિથ્યા ભ્રાંતિ પુષ્ટિ થાય છે ત્યાં। સમજાણું કાંઈ? विशुद्ध ज्ञान दर्शन की अपेक्षा सब ही जीव समान है। कोई भी जीव दर्शन ज्ञान रहित नहीं। दृष्टा शक्ति परिपूर्ण केवल ज्ञान नहीं पर्यायी पण नहीं आई। केवल ज्ञान तो पर्याय है। आ तो टिकाड़ी दृष्टा ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण જેમાંથી અનંતી કેવળ જ્ઞાન ને કેવળ દર્શનની પર્યાય પ્રગટ થાય એવો જે દ્રષ્ટા જ્ઞાતા ત્રિકાળી સ્વભાવ એ અપેક્ષા બધા જીવ સરખા છે। સમજાણું કાંઈ? એ સમ્યક દર્શનનો વિષય, સમ્યક દર્શનનો વિષય દ્રષ્ટા જ્ઞાતા પરિપૂર્ણ જ્ઞાન દર્શનથી ભરેલું પદાર્થ એ સંકીર્તનો વિષય છે। સંકીર્તનો વિષય રાગ નહીં, નિમિત્ત નહીં, પર્યાય નહીં। સંકીર્ત પોતે પર્યાય છે, પણ એનો વિષય પર્યાય નહીં। ટીકા વિશુદ્ધ દર્શન જ્ઞાન સ્વભાવ। સમજાણું કાંઈ? ऐसा जानना। હવે કે છે બધા જેટલા ભેદો છે ને બધા બતાવે છે કે તારું થોડું નહીં। जीवों के शत्रु मित्रादि भेद नहीं करता। शत्रु को न मित्र को। गमे तेवन उपशम उपशम और क्षोक्षम खाए को गमे समझ અત્યારે સૂક્ષ્મ છે એનો વિષય પરિપૂર્ણ વસ્તુ છે। સ્મૃતિ તો કાળની અપેક્ષા ભેદ છે, એના વિષયની અપેક્ષા ભેદ નથી। સૂક્ષ્મ સંકિત હો કે ઉપશમ હો કે ક્ષાયક હો, એનો વિષય પરિપૂર્ણ દર્શન જ્ઞાતા છે। એ તો એને ટકવાની અપેક્ષા ભેદ છે, એના વિષયમાં ભેદ નથી। બહુ ઝીણી વાત છે। એ બધા ઘણા પ્રશ્નો થઈ ગયા બધા। આ તો 42 વર્ષ ચાલે જ ભાઈ। આ તો आगे जीवों के शत्रु मित्रादि भेद नहीं करता, वह निश्चय कर जीव का लक्षण जानता है। शत्रु कौन मित्र कौन। निश्चय थी तो
વિકારી પરિણામ શુભાશુભ તે અનિષ્ટ છે અને વસ્તુનો ત્રિકાળી સ્વભાવ તે ઇષ્ટ છે. હા હા, શત્રુ મિત્ર બહારમાં છે કોણ? બરાબર. એક ઓછા સતુવી મિતુવી અપુ પરુ જીવયસે સુવી એકુ કરે વિણો જો મુનઈ સો અપ્પા जाने. सभी जीव है, उनमें से कोई एक किसी का शत्रु भी है और मित्र भी है, अपना है और दूसरा है. ऐसा व्यवहार से जानकर, ये तो व्यवहार है, जानने लायक है. हे ज्ञानी, नीचे से एक पन्ना करके सब में समदृष्टि रखकर संभावથી પૂર્ણ સ્વરૂપ જો તારું અને બીજાને પણ સંભાવથી તું પૂર્ણ સ્વરૂપ જો. શત્રુ મિત્રની દ્રષ્ટિ છોડી દે. હા હા હા, સમજાણું કાંઈ? समान जानता है, नीचे से एक पना करके सब में सम्यक दृष्टि रखकर समान जानता है, वही आत्मा के स्वरूप को जानता है. हाँ हाँ, પ્રવચન સારમાં લીધું છે. જેટલો વિકારી ભાવ છે, દયા દાન વ્રત તત્વનો વિકલ્પ, એ બધો અનિષ્ટ છે. કેમ કે નાશ થવા લાયક છે ને વિકાર ઝેર છે. હા, ભગવાન આત્મા પૂર્ણ જ્ઞાન ઘન આનંદ કંદ તેની પરિણતિ પ્રગટ થાય તે ઈષ્ટ છે. બરાબર. પરમાત્માને પૂર્ણ ઈષ્ટ પ્રગટ થયું છે, કેવળીને પૂર્ણ અનિષ્ટ નાશ થયું છે. પ્રવચન સારમાં છે પહેલા ભાગ. સમજાણું કાંઈ? હા, इन संसारी जीवों में शत्रु आदि अनेक भेद दिखते हैं, परंतु ज्ञानी सबको एक दृष्टि से देखता है. सब समान आनंद कंद प्रभु है. આનંદની વીજળીના આનંદ કંદ પ્રભુ છે બધા. એમાં દુઃખ ક્યાં ને રાગ ક્યાં, શત્રુ મિત્ર ક્યાં, એમાં છે ક્યાં? संसारी जीव में शत्रु आदि अनेक भेद दिखते हैं, पर एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी सब में एक दृष्टि से दिखता है. शत्रु मित्र जीवित मरण लाभ अलाभ सबों में संभाव रूप जो वितराग परम सामयिक चारित्र. सम्यक दर्शन अनुभव आनंद नो हुआ પછી સામાયિક એટલે સ્વરૂપમાં રમણતા, સામાયક એટલે સમતાનો આ લાભ, વિતરાગપણાનો લાભ, એનું નામ સામાયિક. સામાયિક છે ને, પરમ સામાયિક ચારિત્ર. જેને પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ પ્રગટ એનો અનુભવ દૃષ્ટિમાં થયો છે, અને પછી જેને ક્ષમતા ભાવનો આય નામ વિતરાગી પરિણામનો લાભ થયો છે, અતિન્દ્રિય આનંદના ઉગ્ર સ્વાદમાં આવ્યો છે, એને સામાયિક કહેવામાં આવે છે. એ વાતમાં આ બધા સામે બે ઘડી કરીને સામાયિક નમો થઈ ગયું. સામાય ભૂલે નથી સામાય અમરને. હા છે संभाव जो परम वितराग परम सामायिक चारित्र उसके प्रवास हैं. अब संभाव ની વ્યાખ્યા કરી.
બધાને સરખા કઈ રીતે દેખે, ક્યારે દેખે, કેમ દેખે? હા હા, કે संभाव जो वितराग कर्म सामायिक चारित्र उसके प्रभाव से ज्यों को शुद्ध संग्रह नहीं कर एक जानता है, एक अक्षर पढ़े सबको समान मानता है, वही अपने निस्वरूप को जानता है। जो निज स्वरूप वितराग સહજાનંદિક સ્વભાવ કેવો છે? ભગવાન આત્માનો સ્વભાવ નિજ સ્વરૂપ વિતરાગ સહજાનંદિક સ્વભાવ, વિતરાગી સ્વભાવી આનંદ સ્વરૂપી એક સ્વભાવ અને શત્રુ મિત્ર આદि વિકલ્પ જાળ से रहित है। विशेष કહેવાય છે। સંવત 2503 પોષ સુદ દસમ ગુરુવાર તારીખ 30/12/76 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી પરમાત્મા પ્રકાશના બીજા અધિકારની ગાથા 104 અને 105 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન। શ્રી પરમાત્મા પ્રકાશના સંઘ પ્રવચન નંબર 172। નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિન કામદમ મોક્ષદમ શ્રી ઓંકારાય નમો નમઃ। મંગલમ ભગવાન મંગલમ ગૌતમોની મંગલમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્ર મોસુ મંગલમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વાય વિભાવ નિદાતા। परमात्मा प्रकाश 105 गाथा। आगे जो सब जीवों को समान नहीं मानता उसके संभाव नहीं हो सकता। सूक्ष्म भाव से भगवान यहाँ कहते हैं परमात्मा कैसे योगेंद्र देव से मुनि दिगंबर જે કોઈ આત્મા પોતાનો આત્મા વિતરાગ સ્વરૂપે છે, પૂર્ણ સંભાવ અવિકારી સ્વભાવથી ભરેલો ભગવાન પૂર્ણ છે આત્મા। રાગદ્વેષ છે એ તો દયાદાન કે રાગદ્વેષ છે એ તો કે આત્મા નથી, એ તો અનાત્મા છે, રાગ છે। ભગવાન જીનવર દેવે જેને આત્મા કહ્યો એ આત્મા તો સહજાનંદ સ્વરૂપ કેમ છે? વચ્ચે હજી હું વાપું કરું ધ્યાનમાં રાખું છું શું કરાય શું કહ્યું એની વાત ભગવાન હે નવ તત્વો છે એમાં ભગવાને આત્મા કેને કહ્યો? કેવડા આત્માને આત્મા કહ્યો। કે છે કે આત્મા જે વસ્તુ ભગવાન એ શરીર વાણી મનથી તો ભિન્ન, કર્મથી પણ જુદો, અને આ દયાદાન વ્રત ભક્તિના ભાવ જે પુણ્ય છે એનાથી જુદો, હિંસા જૂઠું ચોરી વિષય ભોગ વાસના પાપ છે તેનાથી જુદો। એક સમયની જ્ઞાનની પર્યાય જે દેખાય છે જેની પ્રભુ વાત છે, એક સમયમાં જ્ઞાનનો સૂક્ષ્મની અવસ્થા જે દેખાય છે એનાથી જુદો। એ તો પર્યાય છે, એક અંશ છે। ભગવાન એનાથી પૂર્ણાનંદ સહજાત્મ સ્વરૂપ, સહજાનંદ, સહજ વિતરાગ સ્વરૂપની મૂર્તિ પ્રભુ છે।
એવું જેને અંતરમાં દ્રષ્ટિમાં સંભાવ પ્રગટ્યો નથી એ અજ્ઞાની બીજા જીવને પણ પોતાનો આત્મા છે એવો એ નહીં માને બીજાને. જેની વાત છે ભગવાન. હા 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 કે છે सब जीवों को समान नहीं मानता. બધા ભગવાન આત્માઓ અનંત છે. નિગોગના જીવ શકરકંદનો એક રજકણ લ્યો રાય જેટલું, એમાં અસંખ્ય શરીર છે, એમાં અનંત આત્માઓ છે એક શરીરમાં. પણ તે આત્મા કેવા છે? નિબુદ્ધની પર્યાયને ન લક્ષમાં લ્યો કે છે. હે હા એનું દ્રવ્ય જે વસ્તુ છે તેને દ્રષ્ટિમાં લે. હું તારી દ્રષ્ટિમાં તારા સ્વભાવને લે. સમ્યક દર્શનમાં ચોથા ગુણ સ્થાનમાં ભગવાન પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ સીધ સમાન સદાપદ મેળો. આવી વાત ઝીણીભાઈ છે કે વર્તમાન પર્યાય છે એટલો તો નથી. પર્યાય સમજાય છે? જ્ઞાનનો ઉઘાડ જે વિકાસ પર્યાયમાં છે, 11નું જ્ઞાન હો, પણ એ પર્યાય છે અવસ્થા. એ કઈ એમાં આખો આત્મા નથી. જેને સમ્યક દર્શનનો વિષય કહીએ, સમ્યક દર્શન હજી તો ચોથું ગુણ સ્થાન. એનો વિષય કહીએ તો પરમાત્મા કહે છે કે તો પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ છે ને પ્રભુ. સિદ્ધ છે એ પણ એક સમયની પર્યાય છે. આ તો એવી અનંતી પર્યાયનો ગુણ ને અનંતા ગુણનો પિંડ આત્મતત્વ છે. પરમાત્મા પ્રકાશ છે ને. દિગંબર સંત 1300 વર્ષ પહેલા થયા. એ પરમાત્મા પ્રકાશનું વર્ણન કરે છે. પ્રભુ એક વાર જો સાંભળ ભાઈ, તારું સ્વરૂપ જ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. હરિહંસ અને સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર જે પરમાત્મા પદને પામ્યા એ તો પર્યાય છે. સમજાય છે કાંઈ? એ પરમાત્મા અર્યંત પદ છે એ પર્યાય છે. જ્ઞાન એ પર્યાય છે. એવી અનંતી પર્યાયનો પિંડ જ્ઞાન છે અને એવા અનંત ગુણનો પિંડ તે આત્મા છે. એવી જેને વિકલ્પની રાગની વૃત્તિ તૂટી અને નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટિમાં આવો આત્મા જેને અનુભવમાં નથી આવ્યો એ જીવ બધા મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. સમજાય છે કાંઈ? મિથ્યા નામ જૂઠી દ્રષ્ટિ અને સમ્યક દર્શન નામ સાચી દ્રષ્ટિ. સાચી દ્રષ્ટિ કોને પરમાત્મા કહે છે કે પ્રભુ તો પૂર્ણ શક્તિનો પિંડ આનંદ રસકંદ છો. કહ્યું છું ને દાખલો ને, શકરકંદનો દાખલો નતો આપ્યો? શકરકંદ છે ને, શકર્યું શેર અક્ષરનું આખું કટું, એની લાલ છાલ છે એ કઈ શકર્યું નથી. લાલ છાલ વિનાની જે ચીજ છે એ શકરકંદ નામ સાકરની મીઠાશનો પિંડ છે. એમ ભગવાન આત્મા ઉનને પાપ દયા દાન વ્રત ભક્તિ કામ ક્રોધના વિકલ્પો છે એ તો ફોજના ઉપરની છાલ છે. એ છાલની પાછળ પ્રભુ સહજાનંદ મૂર્તિ અતિન્દ્રિય આનંદ ને અતિન્દ્રિય વિતરાગ સ્વભાવ ને અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનો પિંડ છે. એવું પૂર્ણ સ્વરૂપ જેને દ્રષ્ટિમાં અનુભવમાં આવ્યું નથી
જેને વિકલ્પને તોડીને રાગની એકતા તોડી છે માથે આપણને આવ્યું ત્યાં वितराग परम सामायिक चारित्र उनसे प्रभाव से जीवों को सम्यक दर्शन रूपी संभाव सम्यक दर्शन ही संभाव है इस वितरागी पर्याय है बापू એને કોઈ બી જોયું નથી ને ભાઈ એ सम्यक दर्शन प्रसत दर्शन सत्य दर्शन એ વિતરાગી પર્યાય છે એ વિતરાગી પર્યાયનો વિષય જે છે એ પૂર્ણ વિતરાગ મૂર્તિ અનંત આનંદનો કંદ છે એવી જેને દ્રષ્ટિમાં આત્માને આ રીતે સંભાવથી જાણ્યો નથી જોયો નથી એ બીજા જીવને એવો નહીં માને જીની વાત છે ભગવાન બહુ ઝીણું બાપુ વિતરાગ માર્ગ સાથે સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર જીનવર દેવ સાક્ષાત પરમાત્મા બિરાજે છે મહાવીર દેહમાં મહાવીર ભગવાન આદિ તો સિદ્ધપદ થઈ ગયા એ તો નમો સિદ્ધાનંદમાં પડી ગયા સિમંદર પરમાત્મા મહાવીર દેહમાં નમો અંતાનંદ પદે બિરાજે છે એની આ વાણી છે સંતો એની વાણી કહે છે જગતને તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. ગાથા 105નો વધુ વિસ્તાર આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. હવે સુખધામ બોલીએ.